Welcome back to Magic Class. So இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் 7 யூனிட் 3 மேட்டர் அரவுண்ட் அஸோட கம்ப்ளீட் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் நான் உங்களை கேட்குறேன். ஆல்ரெடி இது ஃபுல் லெசன் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல வாட்டரில் வந்துட்டு H2O இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து காம்பவுண்ட் வாட்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஜார்க்குள்ளே அதே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது, ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது. ஆனால் இதை காம்பவுண்ட்னு சொல்லாமல் மிக்சர்னு ஏன் சொல்கிறாங்க? ஸோ H2O ரெண்டும் இருக்குது. ஸோ இது ஏன் வாட்டராக இல்லாமல் இது மிக்சராக கேஷியஸ் ஸ்டேட்லேயே இருக்குது? ஓகே, இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இஃப் இன்கேஸ் யூ டோன்ட் நோ தி ஆன்சர், இதோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேட்டரி வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த புக் பேக் ஆன்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், which one of the following is an example of metal கேட்டிருக்காங்க. இதில் என்ன மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் தான் மெட்டல். ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், சல்ஃபர் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ். Which of the following is a short and scientific way of representing one molecule? It's the chemical symbol. The metal which is liquid at room temperature. ஜென்ரலாக மெட்டல் வந்து எல்லாமே வந்துட்டு சாலிடாக தான் இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சரில். ஆனால் ஒரே மெட்டல் வந்து இட் இஸ் liquid at room temperature is mercury. The element which is always lustrous, malleable and ductile. Okay, ஷைனியாக இருக்கும், ஷீட்ஸ் மாதிரி ட்ரா பண்ணலாம், தின் வயர் மாதிரி பண்ணலாம். எது அதுதான் மெட்டல். ஸோ இது மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் fill in the blanks. The smallest particle of matter that can exist by itself is atom. A compound containing one atom of carbon and two atoms of oxygen வந்து CO2. ஆக்சிஜன் 2 இருக்குது, கார்பன் 1 ஆட்டம் இருக்குது. The dash is the only non-metal which conducts electricity. ஜென்ரலாக நான் மெட்டல்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணாது, ஆனால் கிராஃபைட் மட்டும் அதில் எக்ஸெப்ஷன். So it's a form of carbon. Elements are made up of same kind of atoms. Symbols of some elements are derived from Grattan or league name. For example, copperன்றது cuprumன்றதுலேருந்து வந்திருக்கு, Cu. There are totally 118 numbers of the known elements. Elements வந்து 118 இருக்கு. Elements are the simplest form of a pure substance. The first letter of an element is always written in capital letter, அடுத்தது வந்து small letter. Molecule containing more than 3 atoms is called as polyatomic molecule. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. Next, coming on to analogy. Mercury வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து லிக்விடாக இருக்குது, ஆக்சிஜன் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. நான் மெட்டல் தட் கண்டக்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கிராஃபைட், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். மெட்டல் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி காப்பர் எக்ஸாம்பிள். Elements வந்து combine to form compounds. Compounds can be split to elements. Atoms are the fundamental particles of an element. Element are the fundamental particles of a compound. Right, true. So coming on to true or false, two different elements have similar atoms அப்படின்றது false. ஏன்னா two different elements may have different types of atoms. Compounds and elements are pure substance. True. Atoms cannot exist alone. They can only exist as groups called molecules. Again false, because noble gases எல்லாமே they can exist alone. NaCl represents one molecule of sodium chloride. It's not one molecule, it's one formula unit. So அதுவும் false. Argon is a monoatomic gas. It's again true. Answer in brief. Write the chemical formula and the name of the elements present in the following compounds. First, sodium chloride வந்து NaCl எழுதலாம். இது sodium, இது chlorine. Potassium hydroxide வந்து KOH. இது potassium, இது hydroxide OH. Carbon dioxide CO2, carbon and oxygen. Calcium oxide CO, calcium and oxygen. Sulfur dioxide is SO2. So sulfur and this is oxygen. Okay. Classify the following elements, following molecules as the molecule of an element இல்லைனா compound அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா molecule of an element. இது O2 இருக்குது, இது N2 இருக்குது. இட்ஸ் இன் ஒன்லி ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா molecule of a compound. இது ரெண்டுமே பிகாஸ் இங்கே CO2 இருக்குது, NaCl salt. Question number 3. What do you understand by the chemical formula for compound? ஒரு காம்பவுண்டோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 34ல் ஆன்சருக்கு. கெமிக்கல் ஃபார்முலான்றது ஒன்றும் இல்லை, அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் ஆர் அ காம்பவுண்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஹெச் இருக்குது, நம்பர் 2ன்னு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஓன்னு எழுதியிருக்கோம். ஹெச்ங்கிறது என்ன ஆட்டம் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, 2ங்கிறது அதோட சப்ஸ்கிரிப்ட் இங்கே எழுதியிருக்கோம், நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட், அண்ட் ஓன்றது ஆக்சிஜன். ஓகே, வாட் ஆர் தி ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட், how many atoms are present. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட்,
Define the following terms with an example for each. Element na enna? Compound, metal, non-metal and metalloid. First one 31, 32 and 33 ல எல்லா ஆன்சர்ஸ்மே இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எலிமெண்ட். எலிமெண்ட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, மேட்டரோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை தான் நம்ம எலிமெண்ட் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கிறத நீங்கள் எழுதலாம். அண்ட் இப்போதைக்கு வந்து தெர் ஆர் 118 எலிமெண்ட்ஸ் தட் ஆர் நோன் டில் டேட். ஸோ சோடியம்ங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட், ஆக்சிஜன்றது ஒரு எலிமெண்ட், நைட்ரஜன்றது ஒரு எலிமெண்ட். இது எல்லாமே எலிமெண்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். மெட்டல், நான் மெட்டல்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஒன் தட் possess the properties of metals are classified as metal. நான் மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தால் அதை நான் மெட்டல் சொல்லுவோம். போத் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இந்த மெட்டலாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். மெட்டாலிக்கு வந்து முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மேல்யூபிளாக இருக்கும், ஷீட்ஸ் மாதிரி ட்ரா பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் வயராக வந்து பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அது வந்து ஆப்போசிட் வந்து நான் மெட்டல்ஸ். நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக டல்லு சாஃப்டாகவே இருக்கும். ஓகே, அதுக்கான எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. மெட்டலாய்ட்ஸ்க்கு எக்ஸெப்ஷன்ஸ். மெட்டலாய்ட்ஸ்லாம் என்ன, அதுக்கான ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூல் ஹேவ் டு ரைட். ஓகே, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பவுண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத எழுதிடுங்க. இங்கே காம்பவுண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ காம்பவுண்ட் இஸ் ஆன் பேஜ் நம்பர் 33. A compound is a pure substance that is formed when atoms of two or more elements that are combined in a chemically combined in a definite proportion தான் நம்ம காம்பவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NaCl. NaCl அப்படின்னா இட்ஸ் சோடியம் குளோரைட், இட்ஸ் நத்திங் பட் சால்ட். ஸோ இதுக்கான கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு பார்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். சோடியம்ன்றது ரொம்ப ஹைலி ரியாக்டிவ் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸ். குளோரின்றது வந்து ஒரு பாய்சனஸான கேஸ். இது ரெண்டுமே சேர்ந்து எப்படி வந்து ஒரு எடிபிளான ஒரு சால்ட்டாக நம்ம சாப்பிட்றோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கலாம்ல. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட். Okay, next one is write the symbols for the following elements. I hope you can see this. Okay, அலுமினியம் அப்படின்றது Al, அது வந்து சாலிடாக லிக்விடாக கேஸான்னு சொல்லணும். அலுமினியம் Al சாலிட், கார்பன் C சாலிட், குளோரின் Cl கேஸ், mercury Hg liquid, hydrogen is a gas H, helium He and it's a gas. Classify the following as metals, non-metals and metalloids. So sodium, bismuth, silver, these all fall as metals. Nitrogen is a non-metal, silicon is a metalloid, carbon, chlorine is a non-metal, iron is a metal and copper is a metal. Classify the following as elements and compounds. So water, common salt NaCl, sugar sucrose, carbon dioxide CO2, இது எல்லாமே compound தான். iodine, lithium மட்டும் element. Write the chemical formula for the following symbols. Hydrogen na H, ozone O3, nitrogen N, sulfur is S. What are elements and how they are made of? இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். Give two examples. It's on page number 31. Elements na என்ன, அதுக்கான examples. Totally how many elements are there? இதுவுமே additional நீங்கள் எழுதிக்கலாம். Define a molecule. It's on page number 29. A molecule is made up of two or more atoms that are chemically combined. For example, oxygen வந்து O2 சொல்லுவோம், ozone வந்து O3 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுதான் molecules. What are compounds? Give examples. ஸோ அதே தான் நாம் இங்கே பார்த்தது. A compound is a pure substance is formed when atoms of two or more elements that are combined together chemically in definite proportions. For example, NaCl எழுதலாம், இல்லை வாட்டர் எழுதலாம். இது எல்லாமே examples of compounds. Give an example for the element derived from the Latin names. Example வந்து இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன். காப்பர், cuprum Cu, lead, plumbum Pb, iron, ferrum Fe, sodium, natrium Na. Calculate the atomicity. Atomicity is the total number of atoms present. Either 2 plus 1 plus 4 will give you answer 7. So 7 is the atomicity of the sulfuric acid. This H2SO4 is the sulfuric acid. Coming on to answer in detail. Differentiate between metals and non-metals. It's on page number 32. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க metals and non-metalsனால் என்ன. இது ஷைனியாக இருக்கும், இது வந்து டல்லாக இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும், ஷீட்ஸாக ட்ரான் பண்ணலாம், இல்லை வயராக. இதுதான் malleability, ductabilityன்னு சொல்லுவாங்க. இது cannot be done. Good conductors of electricity, bad conductors of electricity, good conductors of heat, bad conductors of heat. இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம், இது எதுக்கு அப்ளிகேஷன், இதுக்கு ஃபியூ மெட்டல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் அயர்ன், கோல்டு, சில்வர் அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. நான் மெட்டல்ஸ் தான் ஆக்சிஜன், கார்பன் அந்த மாதிரி இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
Okay, next coming on to explain the characteristics of compound, page number 34. காம்பவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ ஹைலி ரியாக்டிவ்னு சொல்கிறோம், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாய்சனஸ் கேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் வந்து NaCl வந்து சால்ட்டாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இது கரெக்டான ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் வந்து அது ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இந்த கோவலண்ட் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஷேர்ட் பிட்வீன் தெம், அதனால தான் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு காம்பனண்ட் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ NaClன்றது சால்ட் நமக்கு தெரியும், சோடியம் குளோரைடு. அதில் NAன்றது தனியாக எடுத்துக்கிட்டு சிஎலோட தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வர அவுட்புட் சால்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்ட். NAயோட ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட், சிஎலோட ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் வந்து அது கம்பைன் ஆனால் அது வர அவுட்புட் சால்ட்டோட காம்போசிஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. A compound is formed only when the constituent elements combine fixed ratio combine பண்ணாதான் முடியும். Properties of the compound are different from its constituent elements. NAயோட ப்ராப்பர்ட்டியும் சிஎலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் டிஃப்ரெண்ட், ஆனால் NaClோட ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. A compound cannot be broken down by physical means. This is because a compound is made up of different elements that are chemically combined. இது வந்து ஃபிசிக்கல் மெத்தடில் பண்ண முடியாது, கெமிக்கல் மெத்தடில் வேணால் செப்பரேட் பண்ணலாம். அதாவது சால்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் NaClன்னு இருக்குது. இப்போ சால்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஃபிசிக்கலான ஏதாவது செப்பரேஷன் அப்ளை பண்ணி NA தனியாகவும் Cl தனியாகவும் பிரிக்க முடியாது. அதுக்கு கெமிக்கலாக வந்து சில மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இங்கே அவங்க அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, next question. Describe the different ways in which we can write the symbols of elements. Give appropriate examples. It's on page number 33. Different ways in which we can write the symbols of elements. So symbols of elements இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அதில் எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. Okay, first capital letter for the first one and then followed by the small letter for the second letter, so that you can completely write. Differentiate between elements and compounds is on page number 34. உங்களுக்கு ஒரு டேப்லராகவே கொடுத்துருக்காங்க. எலிமெண்ட்னா என்ன, காம்பவுண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க. Coming on to the next question, write any 5 characteristics of a compound. Page number 34ல நம்ம இப்போ படித்தது தான், அதே தான் நீங்கள் திரும்ப கேட்டிருக்காங்க. Properties, characteristic all mean the same. Compare the properties of metals and non-metals. Again it's the same, it's repetitive. Write down the properties of metalloids. ஸோ மெட்டலாய்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1 லைனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. So I'll give you a few answers for that. You can make note of this. Okay, metalloids usually look like metals but behave largely like non-metals. Physically they are shiny, brittle, solid with intermediate to relatively good electrical conductivity. They can form alloy with metals. Most of their physical and chemical properties are intermittent in nature. Example, semiconductor. All are solids at room temperature. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஜெர்மானியம், போரான், ஆன்டிமனி, சிலிக்கான், இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா rewrite the correct form. Elements contain 2 or more kind of atoms is correct. Compounds contain only one kind of atomன்றது wrong. அதை எப்படி மாற்றலாம்னா compounds contain 2 or more kind of elements அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாற்றிக்கலாம். Higher order thinking, list out the metals, non-metals and metalloids that are used in your home and school. Compare their properties அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So this is a general question. I've given you the answers here. மெட்டல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ மெட்டல் இருக்குது, அதில் மெக்னீஷியம் வந்து லெபார்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணலாம், மெக்னீஷியம் ரிப்பனா. காப்பர் வந்து வெசல்ஸ், காப்பர் பேஸ்ட் வெசல்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம், யூட்டென்சில்ஸ்னால் வெசல்ஸ். ஜிங்க் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் கோட் ஃபார் அயர்ன் இன் ஸ்கூல் அண்ட் ஹவுஸ் கேட்ஸ், ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக போடுவாங்க. அலுமினியம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரத்தில் எலக்ட்ரிக் கேபிளில் யூஸ் பண்ணுவோம். அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோடியம் வந்து டேபிள் சால்ட்டில் யூஸ் பண்ணலாம். காயின்ஸ் வந்து மேக் அப் ஆஃப் நிக்கல், லெட் வந்து கார் பேட்டரிஸ். நான் மெட்டல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன், ப்ரீதிங்க்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. குளோரின் வந்து பியூரிஃபைங் வாட்டர். கிரஃபைட் இது வந்து பென்சில் லெட்டு. கார்பன் வந்து ஃபியூவல். புரோமின் வந்து டைஸ். அயோடின் வந்து யூஸ்ட் இன் லெபார்ட்ரி டு டெஸ்ட் ஃபார் ஸ்டார்ச். கம்மிங் ஆன் டு ஃபியூ மெட்டலாய்ட்ஸ். சிலிக்கான் வந்து சிப்ஸு, ஓகே, சிம்ஸில் இருக்க சிப்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு. கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ். ஆன்டிமனி வந்து ஆப்டிக்கல் டிஸ்க். டெரூலியம் வந்து
சோலார் செல்ஸ்க்கு போரான் வந்து வாஷிங் பவுடருக்கு, ஜெர்மானியம் வந்து டிரான்சிஸ்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அடுத்தது வந்து என்னென்னா வாட் சேஞ்சஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த மூவ்மெண்ட் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் டியூரிங் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் போது என்ன நடக்கும், அதுதான் பேஜ் நம்பர் 35ல இருக்குது. ஸோ ஹீட்டிங் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து they'll gain energy and they'll start to vibrate vigorously. ஸோ அதோட ஷேப் வேணால் மாறலாம், பட் அதோட மாஸ் வந்து கன்சர்வ்டாக தான் இருக்கும். அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதுக்கான ஹாட் ஏர் பலூனோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட ஒர்க்கிங். ஸோ பலூன் கீழே வந்து ஒரு பர்னர் இருக்கும், அதில் ஃபயர் வந்தோன்னே என்ன ஆகும்னா உள்ளே இருக்க அந்த பேராஷூட்குள்ளே இருக்கிற அந்த காற்று வந்து இட் பிகம் லெஸ் டென்சர் எப்படி, ஸோ அதோட ஆட்டம்ஸ் வந்து they'll start gaining energy and they'll start வைப்ரேட்டிங் விக்ரஸ்லி. ஸோ டென்சிட்டி கம்மியாகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் சுற்றி இருக்கிற காற்றோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு இது ஃப்ளோட் ஆகும். சிமிலர்லி இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து நீங்கள் தண்ணியும் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாக டென்சராக இருக்கிற தண்ணி கீழே வந்து போயிடும், லெஸ் டென்சிட்டியாக இருக்க ஆயில் வந்து மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த சேம் வே ஹாட் ஏர் பலூனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த காற்று வந்து ஹீட் அப்ளை பண்ண அதோட டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாகி வெளியில் இருக்கிற காற்றோட டென்சிட்டியை விட லெஸ்ஸாக இருந்ததுனால இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோட்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள். Okay, in this diagram given below, square and triangle represents atoms of different elements. இதில் molecule of a compound எது இருக்குது அப்படின்னா this symbol and this symbol. Molecule of an element constituting two atoms in this symbol, 3 atomsங்கிறது this symbol. Okay. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. ஆகாஷ் வந்து ஒரு காலையில் மெட்டல் லேட்ச் வந்து சன்னில் வந்து ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணுறான், பட்டு நைட்டில் வந்து அவனால் ஓப்பன் பண்ண முடியலலே, கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா சன்னில் அதே போல் தான் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, நைட்டில் வந்து அது கூல் ஆகும்போது யூ கேன் நாட் டூ திஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்று படித்தோம்ல, ஸோ அதே ஆன்சர் யூ கேன் ரைட் ஃபார் திஸ் ஆன் தி ஹைபோதீசிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆக்சிஜன் இஸ் அ காம்பவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் அ காம்பவுண்ட், ஆக்சிஜன் இஸ் அ மாலிக்யூல். Oxygen cannot be broken down into simpler forms. Okay, so assertion is false, but reason is true. Next one, hydrogen வந்து ஒரு element. Hydrogen வந்து elementa அப்படின்னா ஆமா. Okay, hydrogen cannot be broken down into simpler. Yes, it's true. So the answer is A. Both assertion and reason are true, and it is the correct explanation. Third one, air is a compound. Air consists of carbon dioxide அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, answer is D. Assertion is false, but reason is true. ஏன் அப்படின்னா air is not a compound, air is a mixture of gases. Okay, next, air is a mixture of elements only. Air is not a mixture of elements, air is a mixture of gases and compounds. அதனால் இது தப்பு. Only nitrogen, oxygen and neon gases in air, அதுவும் தப்பு, because there are plenty of other gases also. ஸோ இது ரெண்டுமே தப்பு, அதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் இங்கே கொடுக்கவே இல்லை. ஓகே, Mercury is solid in room temperature. Mercury எப்பவுமே liquid-ஆ தான் இருக்கும் room temperature-ல. Mercury is a non-metal is correct. So reason is correct, but assertion is also option D. Okay, page number 33ல வந்து இதுக்கு activity 1க்கான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். Right from gold to sodium. கோல்டுங்கிறது AU, silver AG, copper cuprum CU, iron ferrous, nitrogen N, oxygen, aluminium, calcium, phosphorus, magnesium, potassium and sodium. Okay, so இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. கம்மிங் ஆன் டு பேஜ் நம்பர் 34ல வந்து காம்பவுண்ட்ஸ், கான்ஸ்டியூட் எலிமெண்ட்ஸ், அதோட என்ன காம்பவுண்டுக்கு இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட்டர்லேருந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ CHOலாம் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அப்படி எழுதக்கூடாது, இங்கே பிளேஸ் இல்லாததுனால நான் வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் சீன் போட்டிருக்கேன். சிங்கிறது கார்பன், ஹெச்ங்கிறது ஹைட்ரஜன், ஓன்றது ஆக்சிஜன், CAங்கிறது கால்சியம், Na sodium, K potassium. So you can take a note of it. And activity 3 again, this is very simple. You can take a note of it. And finally coming on to the atomicity. Atomicity நீங்க just அதில் இருக்கிற என்ன நம்பர்ன்றது atoms, எத்தனை atoms இருக்குன்றது கவுண்ட் பண்ணி எழுதலாம். Okay, so I hope I've covered everything in this particular lesson. இதோட இந்த complete book pack answers முடியுது. If you have any doubts, post your queries, students. Thank you.